کیے ہیں. بہت سارا تھیٹر انہوں نے کیا ہے اور آج وہ آپ کے سامنے لائے ہیں ڈسٹی سوٹس. وہ آشکارا پروڈکشنز کے ہیڈ تھیں. تو کھیل شروع ہونے سے پہلے کچھ روایتی گزارشات. اپنے موبائل فونس کو پلیز سائلنٹ کر لیں یا آف کر لیں. جب کھیل کے دوران موبائل فونس بجتے ہیں، رنگ ٹونز، الارمس، تو ایکٹرس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے پرفارمنس دینے میں. پلیز آج کا کھیل فون کو سائلنٹ کر لیجیے. کھیل کا دورانیہ جو ہے وہ 1 گھنٹہ 40 منٹ ہے اور بیچ میں 10 منٹ کا وقفہ ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں ڈسٹی سوٹس. مزرعہ گلاب. اس کی پگڈنڈیاں ان کے لیے ہیں جو عاشقوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. عشق کی نشانیاں، توفیق اور مہربانیاں ان کی منزل، اور مہجوریاں، غم خاموش اور برداشت، کبھی نہ ختم ہونے والا سوز، ہمیشگی اور اذیت ناکی اس کی شان ہے. اس کے سوا باقی سب گم کرتا ہے منزل. جہالت اور وحشت تنہائی اور بیجادہ گردش ہے. عشق مزرعہ زندگی. یہ دلسوز لے اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی. کیا کلام ہے اور کیا ادائیگی، کیا نغمہ ہے. ہاں، اس کے سوا باقی سب گم کردہ منزل. ہاں، اس کے سوا باقی سب گم کرتا ہے منزل. میری اس تلاش میں آئے ہو کہ ان کا راز معلوم کرو. تو پھر سوچ لو، راز ایسے ہی رہے گا.
صرف نماز پڑھنے کے لیے تھمتے ہیں اور وضو کرنے کے لیے رکتے ہیں. رقص گناہ سوتے ہیں. ان کی جسمانی حالتیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. سوائے اپنی مناجات کے وہ آپس میں بھی بات نہیں کرتے. صرف الہاؤ جاری کرتے ہیں تو ان کی آواز سنائی دیتی ہے. وہ کب سے اس خانقاہ میں ہیں اور تم کب سے ان کے نقیب بنے؟ میں ان کا ساتھی نہیں ہوں. میرا تعلق اس خانقاہ سے. میں یہاں نقارہ بجانے پر ملازم ہوں. میرا مطلب ہے زمانوں سے میں یہاں ہوں. اگر تم یہ نقارہ بجانے پر کیسے لگ گئے؟ یہ بھی بس ایک الگ کہانی ہے. ایک دن جب تہجد کے وقت میں اندر پانی بھرنے کے لیے آیا تو ان کو میں نے یار رقص کرتے دیکھا. نقارہ لے کر یوں ہی میں نے چاہیے تو ان کا رقص میں یوں طوفان سا آ گیا جیسے پہاڑی دریا میں اچانک پانی کا ریلا. تب سے میں یہاں ہوں. اور ایک عجیب سے رشتے میں پرو دیا گیا ہوں کہ میں نقارہ چھوڑنا چاہنے پر بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا. لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا. وہ پوچھتے تو ہوں گے اگر وہ جواب کس سے جانیں گے؟ مجھے تو اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں جو میں نے تمہیں بتا دیا. شاید ہماری زبان بھی نہیں سمجھتی. اچانک آپ نے اپنا سفر ملتوی کیا. تو میرے لیے یہ بات خوشی کی ہے مگر جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعہ تاخیر کا سبب ہوا. اگر کوئی عمل مانے نہ ہو تو. برادر مامن، جو چیز میرے لیے حیرت اور دلچسپی کا باعث ہے وہ آپ نے شاید دیکھی بھی نہ. شاہ مسجد میں چند ایسے درویشوں کو دیکھا ہے جو اپنی نمازوں میں غلو کرتے اور اپنی جانے پرسوز سے دلوں کو مضطرب کرتے ہیں. ان کی آوازوں میں بے پناہ افسوس ہے. لیکن وہ ہے کون؟ یہ جاننا بھی ازحد ضروری ہے. کہیں وہ کسی میں کتنے کو ہوا نہ دے رہے ہیں. ہاں بس اتنی سی بات. آخر آپ کس شے سے خوف کرتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر شخص جس کا مسئلہ الگ اور طریقہ مختلف ہو کسی تازہ فتنے کا پیش کرنا اور پھر جانے بےتاب کے لیے کوئی نام بھی ہو سکتا ہے. مگر جہاں تک میری معلومات ہیں یہ لوگ سارے زمستان اسی خانقاہ میں مقیم رہتے ہیں. کیا ہر نماز کے وقت ان کے وجد و کیف کا یہی حال ہوتا ہے؟ نہیں، مگر کبھی کبھار جب بہت زیادہ جوش میں ہوتے ہیں تو مسجد میں آتے ہیں، ورنہ خانقاہ میں ہی براقی میں لگے رہتے ہیں. ان کی دماغ کو خانقاہ سے باہر نہیں دیتے.
रहने का निशान, शुदाए मुस्तजिल बेकरार हमेशगी से हमकिनार, दुनिया की रस्त खेज में एक जाए पना, दुनिया की तकहीर करती हुई और जावदानी आसमान की तरफ इशारा करती हुई, उंगली की तरह उठती हुई सऊद की तरफ माइल सऊद का हिस्सा जो जायद और बेजार है उससे नजात दिलाने पाक करें। मैं जरा खानकाह की तरफ जा रहा हूँ ताकि अगर मुमकिन हो सके तो उन दरवेशों से फिर मुलाकात करूँ। हो सकता है कि मुझे उनके मुताबिक कुछ मज़ीद मालूम हो सकता है अगले पड़ाव पर आपकी उन दरवेशों से मुलाकात हो, क्योंकि नफ्तारा बजाने वाले की रूह तो उनके पीछे सरगर्दा होने के लिए पहले ही रवाना हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल मैं अपने बेटे मंसूर और हुसैन से मिलने जा रहा था, मुझे बहुत याद आई। हुसैन अब तो बड़ा हो गया हो। क्या बात है फिक्र? कोई हादसा पेश आया है? मैं इसे हादसा नहीं एक ख्वाब कहूंगा। रक्सा दरवेशों का तो मैंने सुना है, मगर किसी आदमी का हवा के साथ उड़कर आना और हवा में तहलील हो जाना समझ में नहीं आता कि क्या राज था। और वो खच्चर इस कदर बेचैन का हालत है, बहुत गरीब जानवर है ये। हवा में माफूकुलत हस्तियां, रूहें जो करार ना पा सके और जिन्नात होते। दादा आप परेशान ना हो, अर्थ से लेकर फर्श तक समझ में ना आने वाली ताकतें। हुसैन आप हमें भूल गए? तुम्हें कैसे पता लगा कि राह में कोई हादसा पेश आया? ये दिखाई दिया था, उसने अपने खच्चर की लगाम थामी थी, आपका रास्ता रोका था और फिर रख से गुनाह गुम हो गया था। ये अजीबो गरीब ख्वाबों के ताने बाने में खोया रहता है और मैं परेशान रहता हूँ। मैं इसे सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी के पास लेकर जा रहा हूँ। जो तुम सही समझो। दादा आप मेरे लिए क्या लाए हैं? आओ ये मेरा बेटा हुसैन है। कलाम पाक से मोहब्बत ही इस बात की वाहिद सनद है जो जुर्रत और आजिज़ी से आपके सामने हाजिर कर सकता हूँ। जाने बिदर, अब अपने आप को इस दर्स का अहल साबित करना तुम्हारा काम है। सदर मोहतरम, जो मेरा खुदा मुझे यहाँ तक लाया है तो रहनुमाई भी वही करेगा। मैं कपड़ा बुनने वाला एक कम इल्म आदमी हूँ। खुदा और आदमी के दरमियान मोहब्बत का शनासा हुआ। ज़ुहद और रियाज़त से भी मुझे कुछ हिस्सा नहीं मिला, मगर मेरे अशफाक जलील हैं। मैं चाहता हूँ तुम इनकी तकमील करो, मेरे ख्वाबों की ताबीर बनो। हाँ, जिनकी आहट भी मैंने वालिद बुजुर्गवार के बाद किसी को नहीं सुनाई। मैं नमाज पढ़ता हूँ तो अपनी तबीयत के नाके को बस कतार में रखने के लिए, वरना बेहुजूरी के सजदों में कोई लज्जत नहीं। हुजूरी की सादत मेरे नसीब में कहाँ, मगर खुदा तुम्हें किसी तूफान से आज
آپ کو کیا چاہیے؟ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں برادر۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، بلکہ بالکل نہیں۔ کچھ بھی جو آپ کے پاس کھانے کے لیے میسر ہو، جسے ہم اپنے ساتھ لے جائیں۔ جوش، برادر، گرمی بہت ہے، دوپہر سر پر ہے، آپ آرام کرنا پسند نہیں فرمائیں گے؟ ہمارے پاس تو ڈھنگ سے موت کو خوش آمدید کہنے کا وقت نہیں ہے۔ ٹھہرنے اور دعوت قبول کرنے کا کہاں سے جائیں؟ کیا تم نے کچھ زندگیوں کو دیکھا ہے؟ ہم اپنی کر رہے ہیں۔ زندگی؟ ان کے درمیان ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر اسے عملی سرے دار نہ پھینکا گیا تو مزید فتنے کا سبب ہوگا۔ نبی کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اور اس کے ساتھی کاذب ہیں، کہتے ہیں کہ خدا نے انہیں اپنا جلوہ دکھایا ہے، اس پہ وہی نازل ہوتی ہے۔ آپ نے سورج کے نور کے ساتھ شبنم کو تحلیل ہوتے دیکھا ہوگا۔ آپ میرے مہمان ہیں، تشریف رکھیں۔ وہ میں آپ کے لیے جو کچھ کر سکا وہ آپ کے شایع نشان تو نہیں ہوگا، مگر میری تسلی ضرور ہوگی۔ مگر ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ یہ ہوا جو دشت سوز سے چلتی ہے یہ مفید نہیں۔ اگر کوئی ایسے میں نطرات میں ہوگا تو اس کی بربادی پر ساتھ کر لیجیے۔ آخر لوگ کمتر اعلانات کیوں نہیں کرتے؟ نبی ہونے کا دعویٰ، خدا ہونے کا، باپو پر فطرت ہونے کا ہی کیوں؟ لوگوں کو حیران کرنا انہیں چوکانا مقصود ہوتا ہوگا۔ کس طرف گئے وہ لوگ؟ میں ہندی سوداگر، میرا نام کرشن ہے۔ آپ کی شہرت کا سن کر بہت دور سے آیا۔ کیا عمدہ چندرتیا ہو سکتا ہے؟ خوش آمدید، خوش آمدید۔ آپ کا ورود مقصود کہاں سے ہوا؟ میں بغداد سے آ رہا ہوں، اب ادھر کے ساتھ پل سے اتر کر جو بستی ہے وہاں سے۔ اب آپ نے کام ختم کر دیا ہے؟ تقریباً۔ اب آدمی ایک وقت میں دو جگہ تو رہ نہیں سکتا۔ والد بزرگوار کے بعد مجھے یہاں زیادہ کام رہتا ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ آدمی بیک وقت کئی جگہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی ایسی کہانیاں اور روایتیں ہیں، بزرگوں کی کرامات۔ ہمارے یہاں تو بہت کچھ ہے، ہاں عام زندگی میں اس پر عمل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، مگر پراسرار باتیں اور ناممکن العمل بہرحال ہوتے ہیں۔ دنیا ایسے واقعات سے بھری ہے، جیسے کہ میں ابھی بتا رہا ہوں۔ وہاں ہر طرف پھیلا ہوا ہے جو کسی صورت کم نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ دجلہ کا پانی 3 دن تک تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوہستان اس میں پھنکر ہے، اتنا۔ اور یہ دیکھیں، میں کشتی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا کہ یہ ایسا پانی میں پھنک گیا۔ چلنے کے بعد بھی ادھر چھٹتا نہیں۔ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس لیے کہ خلیفۃ المسلمین نے معتزلہ کو دربار سے نکال دیا اور ان پر ظلم و ستم روا ہے۔ معتزلہ نے آج تک خود جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایک گروہ اپنے نبے کی وجہ سے دوسرے کو شکست دے، اس میں دربار کی کوئی سیاست ہوگی؟ نہیں، یوں نہیں۔ خلیفہ متوکل نے اگر انہیں جلا وطن کیا ہے، انہیں بغداد سے نکل جانے کا حکم دیا ہے، ان کے املاک کو ضبط کیا ہے، تو یہ بات سیاست سے کچھ آگے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عقائد میں جو تبدیلی ایک صدی میں آئی ہے اسے بدل دیں۔ شاید ایسا ناممکن ہو، ایک دم تبدیلی اکثر ناممکن ہے۔ آخر کیوں؟ یہ جو دربار علماء اور عمرہ کے زیر اثر تھا، وہاں ان کا اثر و نفوذ اس حد تک ہوگا کہ ایک دم ختم نہیں ہو سکے گا۔ کسی پودے کو تو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں لیکن درخت کو نہیں۔ آپ نے بالکل درست کہا، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ میں آپ کے لیے کھانے کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ دودھ اور روٹی تو آپ کو پسند ہے۔ بے شک بے شک، اور اگر نبی کی میسر ہو سکے تو گوشت،
बुद्ध मत क्या है जिसका चर्चा चीन और जापान तक? वो एक अलग है, शक्ति पाने का अलग तरीका, अमन और रहम से जीने का अलग तरीका। आपके यहाँ सबसे दिलावेज चीज क्या है? हमारे मौसम और हमारी औरतें। हमारे मौसम शदीद, दिल भरे, दिल आवेज, पागल करते हैं। रातें स्याह, सितारों से भरी हुई। और हमारी औरतें, वो भी शदीद चाहत से लबरेज लेकर, पतिव्रता, शौहर के साथ जल मरने वाली ऐसी औरतें सारे जहान में कहीं भी नहीं। खुदा करे तुम्हारी बीवी को न जलना पड़े, वो इस अजियत से न गुजरे। सहन का जाने बिदर उस्ताद मोहतरम शब बेदारी फाका कशी के आलम में करते हैं। हमेशा जौ की रोटी से रोज़ा इफ्तार करते हैं और 3-5 शबाना रोज़ का रोज़ा रखते हैं। नफ्स को सख्त सजाएं देते हैं और कड़ी रियाजतें करते हैं। न दीवार से टेक लगाते हैं, न पाँव फैलाते हैं और न कभी किसी गैर के सवाल का जवाब देते हैं। मैं उनके रसायल का मुताला करता हूँ क्योंकि उनकी अदम मौजूदगी में जब मुझे अपना दर्स खूब याद हो जाता है तो मैं कुछ काम करने की जगह उन्हें देखता हूँ। अजीब बातें उनमें लिखी हैं जो अभी तो मेरे फहमो इदराक से बाला है मगर शायद समझ आने लगे। दुआ कीजिए मैं उस्ताद मोहतरम की खिदमत कर सकूँ और मदरसे के लिए बायस से फख्र बनूँ। उस्ताद कभी कभार मुझे इतनी गहरी नज़र से देखते हैं कि मैं घबरा जाता हूँ। आप समझ सकते हैं इनका मतलब क्या होगा। उनकी गहरी सोचती हुई मेरे अंदर तक देखती हुई निगाह। अगर आप शाम में तशरीफ ले आते तो यहाँ हमारी इकामत गाह में भी मुसाफिरों के लिए हाफिज खां इंतजाम है। शेख मदरसे में तशरीफ रखते हैं। आप उनसे मिलना चाहेंगे लेकिन आप उनसे मेरे खर्च का जिक्र नहीं कीजिएगा। मैंने जो देखा वो खर्च में नहीं दिया। मैं इनका एतबार करने के लायक अपने आप को नहीं पाता और नाफिक करके मेरी फितरत नहीं। मैं नबी को भी सहल जो कि शेख कामिल है मेरे दिल का हाल जानते हैं और तुम्हारी हालत भी उनसे पोशीदा नहीं होगी। खैर आप उनसे जिक्र नहीं कीजिएगा, खुद इस्तिफ़सार करें तो। ऐसा सोचते क्यों, ऐसा करते क्यों? कदम कदम नहीं चल सकता मोहतरम, इसमें एक उम्र सर हो जाती है। तो मेरे पास इतना वक्त कहाँ है। अगर आप मेरी बात पर हमदर्दी से गौर करें तो सब बात आप पर वाज़ेह हो जाएगी। शेख कामिल तशरीफ ला रहे हैं।
دعائیں مقدر بدل سکتی ہیں، اور جب شفاعت ان کے ہاتھ میں ہو جو وجہ وجود کائنات ہے، تم ہرگز پریشان نہ ہو۔ حسین خود سے تو ضرور ہے، مگر بالآخر آپ کا ایک ایک لفظ ہر بہر سچ ہوا تو حسین کی رفتار بہت تیز ہے، وہ ضرورت سے زیادہ مضطرب ہے، اس کا اشفاق شدید ہے اور مقاصد جلیل، مگر وقت سے کون لڑ سکتا ہے؟ اسے چاہیے کہ شرع کی حدود میں رہ کر ہر بات سوچے۔ مسلمان شرع پر ہے تو مسلمان ہے، ورنہ پرشور آدمی کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں میں یہاں حسین کے پاس آ کر رہوں۔ تم دستر میں نہیں رہ سکو گے، اس لیے کہ تمہارا پیشہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور حسین کے لیے احکام دوسری جگہوں کے ہیں۔ ملائکے دنیاوی سے جان بچانا مشکل ہے، جو ہے جہاں ہے اس پر جانے رہو۔ کیا آپ خوفزدہ ہو گئے؟ کیا آپ نے شیخ کامل سے کچھ پوچھا؟ انہوں نے کچھ بتایا؟ کیا آپ نے دیکھا کہ شیخ کی حفاظت ایک مارے ساتھ کرتا ہے؟ اچھا، تمہارے ساتھ سے پوشیدہ رہا؟ میرے محترم، شیخ کو پاسبانوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ حسین سوال نہیں کرتے، یہ اصول خانقاہی کے خلاف ہے۔ آزاد روی کا قائل، اصول کی پابندی سوائے شرع کے ضروری نہیں ہے۔ جانے پتر، ہر آزادی کی ایک پابندی ہوتی ہے، اور یہ روش خود ایک طرح کی پابندی ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے؟ آہستہ روی کا یہ راستہ میرے لیے نہیں ہے، اور شیخ اس بات کو جانتے ہیں۔ جانتے ہوں گے، مگر انہوں نے کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں میں کاروبار ختم کر کے یہاں تمہارے پاس آ کر رہوں۔ تجھ ساری دنیا نہیں ہے، اور آپ میں تجھے کب تک سرگرداں ہوں؟ تمہیں یہاں قرار نہیں آئے گا۔ اتنے محترم، نہایت ہی عاجزی سے اپنی کم مائلی کا اقرار تو کر سکتا ہوں، پھر ذرا ناچیز ہونے کا، فنا کی زد میں ہونے کا۔ میرا دل سیاحت عالم میں پڑا ہے، اور شیخ تو سیر اسما تک سے منع فرماتے ہیں۔ مجھے ان کے حکم سے ستابی کی مجال نہیں ہے، لیکن یہاں رہ کر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اقصائے عالم میں ہواؤں کی طرح آزاد گھومنے کو میرا جی چاہتا ہے، ہواؤں پر حکمرانی کرنے کو، بادلوں پر سوار ہونے کو۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کیا کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی سوچتا ہوں میرے بازو پھیرے تو مشرق اور مغرب کو چھو لیں، برفانی چوٹیاں میرے قدموں میں ہوں، کوثر میرے زیر نگی ہوں، عرش کی نیلاٹ اور ستاروں کی جگمگاہٹ کو چھو کر دیکھوں، دنیا میرے قدموں تلے سمر جائے، فاصلے ایک نقطے کی طرح ہوں۔ حسین، یہ سب باتیں انسان کی پہنچ سے دور ہیں۔ ایسے دیوانے خواب نہ دیکھا کرو، ناممکن الحصول خوابوں کے پیچھے گردش نہ کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم تعلیم مکمل کر کے بیضہ میں اقامت گزین ہو جاؤ۔ اور دادا کی سرائے کے دروازے کھول کر مسافروں کی خوشنودی حاصل کروں۔ کچھ دن پہلے ایک ہندی تاجر سرائے میں آ کر ٹھہرا تھا۔ وہ عجیب و غریب رسم و رواج کا ذکر کر رہا تھا۔ کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ ایک عورت جب اس کا شوہر مر جائے تو اس کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی ہے؟ زندہ سانس لیتی ہوئی تندرست زنے ہوش مند؟ ہاں بالکل۔ راہ محبت میں سب ممکن ہو سکتا ہوگا۔ راہ محبت میں نہ بھی ہو تو بھی وہاں کا دستور زندگی ہے۔ کیا اس ہندی سوداگر نے بتایا تھا کہ
रुनाने सपनी को क्या वापस होना उस आतिश की तरफ लाया जाता है? ये तो जबरदस्ती होगी। मगर वो औरतें बहुत खुशी से, आराम और इत्मीनान से अपने मरने वाले शौहर के साथ जला दी जाती है ना ताज्जुब की बात। और वो कहता था कि वहां के मौसम और औरतें शदीद मालबाज। मैं शहर आलम में अब हिंदुस्तान को भी शामिल किए लेता हूँ। सैर, ज्यादा मत सोचो। मैं यही चाहता हूं कि तुम तालीम मुकम्मल करके बैजा में मदरसा कायम करो, वहां उसकी ज्यादा जरूरत है। बिन अब्दुल्ला तुस्तरी तुम्हें याद फरमाते हैं। जाओ, मैं भी चलता हूं। खफा थे? बस न खफा थे और न खुश। उन्होंने अपनी जाति संदूक को देखा और हुक्म फरमाया, हुसैन को बुलाओ। बुलाया? हम यहाँ इल्म हासिल करने आए। किताबें सबकी मुश्तरका मीरास है। मगर शेख कामिल से इजाजत हासिल करना जरूरी होता है। किताब बतौर खास लिखी हो तो वो ज्यादा से ज्यादा मुझे सजा का मुस्तहक करार देंगे। खौफ नहीं कि वो शायद तुमसे खफा ना हो, मगर कोई और सजा दें। ज्यादा से ज्यादा यही कि बददुआ करेंगे। बददुआ से खौफ नहीं आता हुसैन? नहीं, सब कुछ करने वाला तो खुदा है, जो हर शे में जारी और सारी नफ्स जिंदगी का मालिक है। ये सही है कि खुदा सब कुछ है, मगर बुजुर्गों की दुआएं, उनकी खुशनुदी। मैं शेख की दुआएं और खुशनुदी चाहता हूँ, लेकिन अपनी शख्सी आज़ादी और किताबों पर अपने तसर्रुफ की कीमत पर नहीं। हुसैन, तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। क्या दीवानों से गुफ्तगू है? अगर तुमने शेख कामिल की जाती किताबों पर अपने तसर्रुफ से नाखुश किया है तो बहुत नाखुश हो, बहुत ही। चलो भी सामने चलकर बात करो। तुमने ऐसा क्यों किया हुसैन? ये सब रिसाले तुम्हारी फहम और इदराक से परे हैं। ये तुम्हारे लिए नहीं है। जी, मगर मैंने समझने की कोशिश तो कर सकता हूँ। मेरे करीब आओ। हर शय का एक वक्त मुअय्यन है। अज़ल से जो मुकद्दरात कायम हो चुके हैं उन पर खुश रहो। शेख तुमसे बहुत नाखुश हुए होंगे? पता नहीं, खुश थे या नाखुश। तुम किसी शय से डरते नहीं। शेख की खपी तो पूरी होती है। वो तुमसे भी नाराज हुए? जब अशकाल का जवाब दें और हमारी तवज्जो किसी और तरफ हो तब तुम्हें कभी अशकाल के वजाहत की जरूरत नहीं। शेख ने कहा था कि मुकद्दरात पर खुश रहो। मुकद्दरात की शुरुआत होती है दादा की सराय से। तुम जानते हो हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं। तुम
मैंने इन बेपनाह आंखों से यूं देखने का नहीं कहा। मैंने तो यूं ही बात की। मेरी जात तो होने न होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि बसरा से हम बगदाद रवाना हुए। मुझे कनीजों के सौदागरों के पास बेच दिया जाएगा। फिर मैं किसी हरम के महल की 4 दीवारी में कैद हो जाऊंगी और यही मेरी जिंदगी। मुझे अपने आबाई वतन के मर्द जार और चरागाहें बहुत याद आई। खुले आसमान तले हवाओं में गुजारा हुआ अपना बचपन याद आए। मगर इस सब से क्या? तुम इनकार कर सकती हो। हमारे चेहरे हमारा मुकद्दर होते। अगर मेरे बाल कम लंबे होते और मैं कम खूबसूरत होती तो शायद मेरा मुकद्दर कुछ और होता। मगर कबीले में तो मैं फिर भी ना रह सकती। अब मेरा नसीब ये होगा कि मैं किसी खलीफा को पसंद आ जाऊं। तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? नहीं, कोई भी नहीं, खुदा भी नहीं। भला अपने मुकद्दर से भागकर कोई कहाँ जा सकता है? कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। ये तो एक तरह की कुर्बानी है। हाँ, हम अपने मजहबी जुनून के लिए, दुनियावी जिंदगी के लिए ये कुर्बानियां देते आए। लेकिन तुम्हें सब मुझे क्यों बता रही हो? ताकि आइंदा आने वाली जिंदगी में कभी तो मुझे याद कर सको। मेरे लिए दुआ कर सको। मुझे कभी भी बुला ना सको। हुसैन, क्या तुम कुछ दिनों के लिए वापस बैदा चलोगे? काफिले रुक जाते हैं और गंजियों की शुरू से काम और काफिला नहीं रुकता होता। और अब तो खलीफा वक्त ने रास्तों की हिफाजत के लिए बंदोबस्त भी किए।
कारवां नहीं लुटता। घर कारवां कहाँ लुट सकता है कदरे मोहतरम? हुसैन, मैं चाहता हूँ तुम खुद अपने लिए दुआ करो। अपनी कौन सी इल्तिजा आपके हुजूर हाजिर करूं? यही कि वो तुम्हें सेहत दे। लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, मेरी सेहत तो अच्छी है। जाने पिता, मेरा हासिल जिंदगी तुम हो। क्या मोहतरम आपको हासिल से इतना लगाव क्यों है? पर फिर हर हासिल कहीं ना कहीं मसरफ में लाया जाता है। हुसैन, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ वापस चलो, कारोबार में मेरे शरीक बनो। मैं हड्डियों में दर्द महसूस करता हूँ। वालिद बुजुर्गवार के बाद यहाँ एक खला सा हो गया है जो मुताल्ला न मसरूफियत कुछ पुर कर नहीं सकते। तुम्हारे मामू की लड़कियां तुम्हें देखना चाहती हैं। मामू की लड़कियां जब मैं लौटूंगा तो मुझे जरूर देखने की। आपको क्या हो गया है? किसी अच्छे तबीब का इलाज होना चाहिए। हमारी शीना के पास एक निहायत उम्दा और तजुर्बेकार यहूदी तबीब है। चलिए उसके पास चलते हैं। तुम खुद कभी उनके पास गए हो? क्यों? तुमने महसूस नहीं किया कि तुम कितने लागर हो गए हो? रंगत सर्दी माइल स्याह हो गई है। हाथों की हड्डियां पतली खाल से साफ दिखाई देती। तुमने मोहब्बतों की तरह खुद को भुलाना शुरू कर दिया है। क्या किसी लैला की नजर में आ गए हो? क्या मैं आपको दीवाना लगता हूँ? मजनू को तो खुद पर लैला का गुमान हो गया था, वो तो खुद लैला बन गया था। तो मैं तो हुसैन बिन मंसूर हूँ। बखुदा कदरे मोहतरम, आपको क्यों कर ऐसा महसूस हुआ है? आपकी जिंदगी में मैं दीवाना बनने की गुस्ताखी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वापस उस्तर चले जाओ। नहीं, इससे क्या होता है? अगर तुम्हें बसरा में कयाम करना है तो मेरी कोई शर्त नहीं सिवाय इसके कि तुम कलामुल्लाह से मोहब्बत करो। यही इब्तिदा है, यही इंतहा। मोहब्बत करना सीखो हुसैन, अपने दिल में वुसअत पैदा करो। मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। नहीं, तरबियत नफ्स के लिए।
क्या तुम अपने सितारों के हिसाब से बता नहीं सकती हो कि कल क्या होने वाला है? कल कल तो वही होगा जो मुकद्दर होगा। तो फिर सितारों का इल्म क्या शय है और तुम किस बात के मुलज़िम हो? जब बात मुकद्दर पर आकर कहती है तो इल्म के बिना भी वही होगा तो जान लेने से फायदा। जाहिर जाने मुकद्दर को बदलने वाला इल्म भी कहीं दरियाफ्त नहीं हुआ। सिर्फ बुजुर्गों की निगाहों में ये ताकत कि खुदा सना, रब सना, फितरत सना। तुम्हें दुआ में यकीन तो होगा। हर दुख और मुसीबत से सिर्फ दुआ ही बचा सकती है। ये क्या है? ये रोजी का बहाना है। आदमी का रिज़्क़ में रखा गया है, कुछ न कुछ करने में और करते रहने में। बहुत से उलूम एक ही जगह आकर खत्म हो जाते हैं, फिर वहां से रूह की अक़लीम शुरू होती है। सितारों की अलग अक़लीम है, पहरोगर की अक़लीमें जुदा जुदा है। इतने बहुत से उलूम है और इंसान की रसाई बस एक हद से आगे नहीं। ज़ीशान, क्या तुम्हारे फन के कोई कदरदान तुम्हारे अपने शहर में नहीं रहे? यही सवाल मैं तुमसे करता हूँ, तुम क्यों बगदाद जा रहे हो? गाने और शायरी के कदरदान सिवाय दरबारों के और कहीं नहीं होते मोहतरम। कश्तियाँ जो मैं बना सकता हूँ उनके कदरदान भी सिवाय उमरा और बड़े बड़े शोरा के और कोई नहीं है। मज़ाहिर को पेश करने का तरीका अगर सही हो तो सच्चाई दूर नहीं होती। मुझे अपने आप से इश्क है, बेपनाह मोहब्बत, शदीद जज्बात मेरा सांस रोकते हैं और मैं उनसे बचने के लिए हंसता हूँ। गौर से ये बात न कहना, लोग तुम्हें दीवाना समझ लेंगे। मेरा ख्याल है मैं भी तुम्हारा जायजा बनाऊं और सितारों के से तुम्हारा भी मुस्तकबिल मालूम करूं। होगा तो वही जो मुकद्दर होगा। हाँ हाँ, नेक अंजाम होगा तो वही। अगर मालूम हो जाए तो शायद तुम्हें करार आ जाए। नौजवान, मैं क्या कह सकता हूँ, तुम परेशान न होना। सितारे भी कभी कभार कायनात में किसी नई तकनीक की वजह से हिजान में होते हैं और हिसाब ठीक से नहीं बैठता। मैं समझा नहीं। विक्रम, तुम्हारे सितारों के गिर्द कोई रोशनी नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता, सब तरफ अंधेरा है। क्या तुम्हें सितारों के हिसाब से शनाख्त की है? किसी भी इंसान के सितारे किसी तरह मुकम्मल अंधेरे में हो सकते हैं जिसे वहां न हो? नामुमकिन। मैं भी हैरान हूँ, तुम जिंदगी से तंदुरुस्त सलामत सांस लेते हुए हो और एक खास वक्त के बाद भला तुम्हारी लिए रोशनी क्यों न हो? जब जिंदगी है तो कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो। ये रोशनी कितने वर्षों तक रहेगी? हमारे यहाँ वक्त इस तरह शुमार नहीं होता जैसे आम जिंदगी में पलों, दिनों, हफ्तों और महीनों, सालों के हिसाब। फिर भी यदि एक उतरते हुए जर्रे की तरह रोशनी 10-20 साल की हुआ करती है, एक लहजा, एक पल भी रोशन हो तो बहुत है। ये तो 10-20 साल, अगर इस तरफ भी मेरा यकीन नहीं है। तुम क्या
उसूल ज़र और तलाश मुआश के लिए खलीफा वक्त के रूबरू कामयाबी चाहोगे? तुम्हारा कोई दोस्त है वहाँ? हाँ, काफ़ी देर से देख रहा हूँ मैं, तुम ये मुनज्जिम और मुगन्नी के बहुत करीब होते जा रहे हो। इनकी सोबत तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकती, ये सब बेकार लोग हैं। शैतान के शागिर्द उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। नहीं, मुनज्जिम क्या है? गब्बाज और सितारों के सच्चे और झूठे जायचे बनाने वाला। पर वो मुगन्नी, खुदा उससे महफूज करे, इसको फजूल फैलाने वाला गंदगी का कीड़ा। हाँ, अगर तुम दरबार में रसाई हासिल करना चाहो तो मैं मोहल्ला कर्फ में अपने दोस्तों से कहकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे बगदाद में बहुत से जानने वाले हैं हमारे, और दरबार वो तो खैर हर कलीदी औहदे पर हमारे खैर खा है। लेकिन मुझे तो अमीरुल मोमिनीन ने खुद दरबार में तलब किया है। क्या क्या क्या? यही कि मुझे बुलाया गया है, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। तो इस सूरत में तो दरबार के उलमा तक पहुंचने में तुम मेरी मदद करो। मुझे तबलीग और इदारों के कामों के लिए ज़र कसीर की ज़रूरत होती है, और अगर दरबार में कोई दोस्त हो तो आसानी रहती है। आपके वो दोस्त जो कलीदी ओहदों पर है, वो सब तो ठीक है, तुम अभी जवान हो और खलीफा वक्त के मंजूर नजर भी होगे। अरे तुम तो सब पर सबकत ले जाओगे। तुम्हें पता है हमारे यहाँ समंदरों के से बड़े ज़खायर दरिया होते हैं जो पहाड़ों से नीचे मैदानों की तरफ आते हैं। एक दरिया तो सीधा बहिश्त से एक देवता की जबाओं में गिरता है और फिर वहाँ से चोटियों, बुलंदियों और वादियों में से होता हुआ नीचे उतरता है। क्या वो दजला से भी बड़ा है? दजला तो उसके सामने आते चूर है, और फिर उसमें डुबकी लगाकर आदमी ऐसा पाक होता है जैसा पैदा होने के बाद। हर आदमी का काम, उसका अमल, उसकी जिंदगी उसे पाक या नापाक बनाती है। कोई इंसान भी, कोई पानी भी इंसान के गुनाहों की तह को धो नहीं सकता। मालूम होता है कि तुम ख्वाबों और मफरूजों और खूबसूरतियों में यकीन नहीं रखते। शायद मैं अच्छे मफरूजों और ख्वाबों की रानाइयों से थक गया। तुम अभी 30 बरस के तो हुए नहीं होंगे, जैसा कि तुम्हें देखकर मैंने अंदाजा लगाया, और ऐसे में तुम थकन की बातें कर रहे हो। अब जबकि तुम्हारे लिए सूरज तुलू होगा, तुम्हारे दिल में नई दुनियाएं नए मुमकिनात के साथ जाएगा। तुम कमल के फूल हो जो आज तक पेच में रहा है। गुलाबी पंखुड़ियां खोल कर लबरेज तालाब पर तुम्हारा तैरने का वक्त आया, और मुझे ये कहने में कोई डर नहीं कि तुम अपने इश्क में बुरी तरह मुब्तला हो। पर खुदा, दरबार में तो तुम्हें अकेले होने का वक्त ही नहीं मिलेगा। सख्त अमल में मसरूफ रहो, वरना मायूसी तुम्हें यूं निगल लेगी जैसे आग लकड़ियों को। दादा की साजिश कभी को देखना चाहता हूँ, तो उनकी खुशबू अपने लिए महसूस करता हूँ। नहीं, अभी इसी वक्त इंसान के पास होता ही क्या है सिवाय खुशबू। तुम्हें दादा याद आ रहे हो? आपने तो उनकी याद को मिटा दिया, कहने ही कहा दिया। जाने किधर, याद तो यहाँ होती है। चीजों की अपनी इस्मत होती है। मैं जब एक यकीन से दस्तबरदार हो गया, उस
उसको बरकरार भी नहीं रखना चाहता। इस खतियत के खिलाफ वो दादा का मसलक था, ये सराय उनकी, ये उनका मसलक और मौलिक। आसार हटा देने से चीजें मिट नहीं जाया करती, दिलों में जिंदा रहती। हम अपने खून को अपनी रगों से कैसे उलट देंगे? हम उन अमानतों को बेहतर सूरत तो दे सकते हैं, लेकिन झुटला नहीं सकते। सारे मज़ाहिब खुदा की अजमत पर गवाही देते हैं। ये आप खुदा की एक अजमत है। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी जरा सी फरोगुजाश का इतना बुरा मना लोगे। मैं बुरा मनाने की जरूरत नहीं कर सकता, बस इस बात से मुझे तकलीफ पहुंची। आओ तुम्हारे दादा की याद में साजिश को फिर से फिरोजा करें। सभा वहां खातून अगौल सवाल करती हैं कि वो नसीबैन जाना चाहती है, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी इज्जत और रियाजत में बसर करना चाहती है। आप किसी और वक्त आ जाइएगा। क्या इनका नाम हुसैन है? जी। इन्हें कहना कि अगोल के लिए दुआ जरूर करें। कहाँ गई वो? तुम उसे मुझ पर आश्कार करो, आश्कार करो, आश्कार करो। अगोल, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, उसे भूल जाओ। तुम उसे याद ही कहाँ होगी, एक लम्हे के लिए ही तो मिले थे। अगर मैं उसको भुला सकती। देखो, हम किसी इस्मत का हाल बयान करने वाले से दरियाफ्त करेंगे, किसी बुजुर्ग से दुआ करवाएंगे। ये बीमारी है अगोल,
ورنہ عشق تو دیکھنے، بھالنے، ملنے کی کیفیت ہے۔ وہ عمیق ترین خلوتوں میں ہوتا ہے، بحر محیط کی طرح، اس کا وجود میرا احاطہ کیے ہوئے۔ یہ گناہ ہے اغول، یہ تو آقا سے بے وفائی ہے۔ تم اس کی مرتکب کس طرح سے ہوتی ہو؟ تم میری دوست ہو دلشاد، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ اغول، ہو سکتا ہے تم غلطی پر ہو، اور وہ بزرگ حسین ہو ہی نہ۔ نہیں، میں ان بے پناہ آنکھوں کو کیسے بھلا سکتی ہوں؟ دیے کی لو کی طرح جلتی ہوئی اس کی پیشانی، یہ وہی تھا، یقیناً وہی تھا۔ اغول، کبھی کبھار عورت کا دل عجیب و غریب دیوانگی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ تم تو اس حسین کا سوچا کرو جس کو تم نے چاہا تھا۔ مجھے مبارک کہو دلشاد، میں نے وہ پایا ہے جو کسی نے نہیں پایا۔ رب کعبہ، خدائے قدوس، اغول کو اپنی پناہ میں رکھنا، اسے دیوانہ ہونے سے بچائے رکھنا۔ جو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور جو نااہل ہیں وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ حسین، حسین میرے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے۔ تمہیں تو خدا نے لہن داؤدی عطا کیا ہے، تمہاری آواز نے مجھے دیوانہ بنا دیا تھا۔ لہن داؤدی، یہ تو دل پرشوق تھا۔ دل پرشوق؟ کیا یہ دل پرشوق پرواز اور حد ادراک سے پرے لے جاتا ہے؟ سفر شرط ہے، کبھی منزل با منزل اور کبھی منزلوں سے ماورا، حد ادراک سے پرے، پلک جھپکتے میں ضبط صادق ہوں تو۔ حسین، شوبدہ بازیاں تمہاری راہ میں حائل ہیں، اغول پر مسیلے مسیح بن کر اترنے میں تمہارا کیا مقصد تھا؟ وہ تمہاری منزل نہیں تھی اور نہ ہو سکتی تھی۔ کل نور
جائے, کوئی فرق نہ رہے ذرا سا بھی. خدا میں انسان کبھی مدغم نہیں ہو سکتا حسین. ایسی باتیں تمہیں دار تک لے جائیں گی. کیا تم لکڑی کے سرے کو سرخ کرنے کے لیے کوشاں ہو؟ دوست سے جو بھی پہنچے اس کا انعام ہوگا. یہ قیدی تم نے آزاد کیے ہیں. وہ جو پکڑ کر واپس لائے گئے ہیں کہتے ہیں ان کو تم نے اشارہ کیا تھا اور دیواریں اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی. قاضی قضا, میں بھلا اس پر کیسے قادر ہو سکتا ہوں؟ تو پھر وہ جو کہتے ہیں اس کا کیا جواب ہے؟ میں جو اسیر ہوں بھلا کسی کو رہا کرنے کا اختیار رکھ سکتا ہوں؟ تم شوبدہ باز ہو. میں کیا ہوں, کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو ذرہ ناچیز بھی نہیں ہوں. مگر زندانیوں نے جو کہا ہے, تم پر جو الزام ہے. الزامات اس لیے لگائے جاتے ہیں کیونکہ ان کے جوابات نہیں دیے جا سکتے. تم نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو آزاد کر دیا. جس حکومت میں میرا یقین ہے اسے کون ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ تم گستاخ اور بے ادب ہو, جھوٹے اور غلط آدمی ہو, شوبدہ باز اور جادوگر ہو تم. ابن منصور. قاضی ابو عمر, یہ پاداش عمل ہے. ابن منصور, اس طویل فہرست کا ایک ایک حرف درست ہے اور میرا خون مباح ہے. آپ شریعت کے مطابق کام کریں. کیا تمہیں اپنی بریت میں کچھ نہیں کہنا؟ نہیں, کچھ نہیں. میں صرف منتظر ہوں. منتظر, رہائی کے طالب, زندان سے باہر کھلی فضا میں آنے کے, اپنے مریدوں پیچھے چلنے والوں اور پرستش کرنے والوں کے. نہیں, میں صرف منتظر ہوں. کس شے کے؟ کسی واقعے کے, کسی روشنی کے؟ نہیں, وہ خدا نہیں. اس کے باوجود کہ سینکڑوں بے گناہوں کا خون انصاف کے تقاضوں کے لیے بہایا جاتا ہے, مگر تمہارے خون کی حفاظت اب مجھ پر فرض ہو گئی ہے. کیا تم بغداد کے قاضیوں اور فقیہوں سے اتنے نا امید ہو؟ نہیں, میں نہایت پر امید ہوں. آخر ان الحق کی سزا کچھ تو ہو. یہ سب تم دیوان. اور پھر بندہ اپنے کو خدا کیوں کر کہہ سکتا ہے؟ تم سوال نہیں کر سکتے, صرف جواب دے سکتے ہو. تم پر یہ الزام ثابت ہو چکا ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو. تمہیں اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ زندگی اور موت پر قادر تو وہی ہے. زندگی سے موت اور موت سے زندگی بنانے والا, رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا. میں کون ہوں کہ زندہ کروں؟ تمہارا مرید کہتا ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو. تم نے گدھے کو ٹھوکر ماری تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. مرید اگر مجھ سے اس نے ظن رکھیں تو اس میں میرا کیا اختیار؟ سوال کرنے سے اعتراض کرو حسین. تم شوبدہ باز, ہیلا گر اور سحر جاننے والے ہو. تم نے سرد موسم میں پہاڑ کے کونے پر ہاتھ مار کر سبز ککڑی نکالی اور اپنے ساتھیوں کو دی. اس کا مزہ نہایت عمدہ تھا. تم نے سفر کے دوران اپنے ساتھیوں کی خواہش پر ہوا میں ہاتھ بڑھا کر انہیں بھونی ہوئی سری اور روٹیاں فراہم کی. 300 قیدیوں کو بندی خانے سے آزاد کر دیا. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سب اتنی تفصیل سے تو آپ جانتے ہیں. میں بخدا ان سب الزامات سے بری و ذمہ ہوں. کوئی بھی انسان ایسی باتوں پر کوئی قدرت نہیں رکھتا جب تک خدا کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو, کیونکہ وہی مالک الملک ہے. تم نے ایک خط خراسان میں اپنے مرید کو لکھا جس میں تم نے اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہا. انسان کیا حقیقت رکھتا ہے کہ کچھ کہے؟ یہ سب طرف تو جلوہ جانا ہے, جاری اور ساری, اصل اور پرتو تو صرف وہی ایک ذات ہے. آدمی تو محض آلہ ہے, اور جب وہ رب ہے سب کچھ وہی ہے. ہر رنگ, ہر طور, ہر جگہ, ہر طرف نظارہ بھی, تجلی بھی صرف وہی ہے. ہو تم ابلیس پرست ہو کہ اس کی شان میں تم نے ایک قصیدہ تحریر کیا ہے.
اور آندہ درگاہ سے پہلے ہر وقت سے پہلے خدا کا مقرب ترین فرشتہ تھا. تم اس کے پرستار ہو, اس کے مذہب کو رواج دیتے ہو. بخدا وہ مذہب کبھی رواج نہیں پا سکتا. وہ تو قابل تقلید بھی نہیں ہے. قابل پرستش کیسے ہو گیا؟ عدالت تم سے جواب چاہتی ہے, نہیں یا ہاں, زیادہ کچھ نہیں. میری پشت شرن محفوظ ہے, میرا خون بہانا حرام ہے, میرا مذہب سنت کے مطابق ہے, اور میرا اعتقاد اسلام ہے. میری کتابوں میں جو کچھ بھی ہے شرع کے موافق ہے. اس لیے میرا خون بہانے میں اللہ سے ڈرو, اللہ سے. ابن منصور, آقائے راضی, عشق مزرعہ گلاب ہے, عشق مزرعہ زندگی ہے. حسین, میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. باہر گھوڑے کھڑے ہیں, مضبوط اور تازہ دم. ہم صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جائیں گے. خراسان میں, تمہاری اپنی سرزمین میں, تمہارے لوگ تمہارے منتظر ہوں گے. نہیں, بخدا نہیں. آخر کیوں ابن منصور؟ جس حکومت میں میرا یقین ہے وہ مجھے رہا کرے تو. حسین, کیا تم سچ مچ دیوانے ہو؟ حسین, تم خراسان کی طرف نکل چلو. وہاں تمہارے مریدین ہیں, تم کو چاہنے والے دائی اور مبلغ اور تمہارے مسلک سے آشنا لوگ, اور تم پر جان نثار کرنے والے. حسین, تم بس یہاں سے نکل چلو, باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. مشیت یہی ہے آقائے راضی کہ میں عشق کی فصل کاٹوں, محبت کے لیے جان دوں. اور سنو آقائے راضی, جس کے نصیب میں شہادت ہو, جسے مرتبہ مل سکے, وہ اس سے کیوں بھاگے؟ کہاں جائے جاویدہ موت سے جاویدہ زندگی کی طرف, جبکہ موت سب کا مقدر ہے. میں زندگی کو کیوں نہ پسند کروں اسپے جانا. میرا خیال تھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو. منصور کا بیٹا میری عزت کرتا ہے, اور تم سمجھتے ہو کہ نہ میں جذباتی ہوں اور نہ ہی خود پرست جو جوان. میرے بالوں میں گلی سفیدی پر ترس کھاؤ, چلو. آقائے راضی, کیا سب کے مقدر میں شہادت ہے؟ ہو سکتا ہے فرار سے حالات بگڑ جائیں. ٹھہرے رہنے اور منتظر رہنے میں ہی ساری لذت ہو. مجھے افسوس ہے میں آپ کی بات پر عمل نہیں کر سکتا.
तुम क्यों मौत की तलाश में हो? क्यों मरने से इश्क करते हो? आप नहीं समझेंगे। रेशम और नवाद रात के सौदागर ये बात नहीं समझ सकते। एक और फहम, एक जुदा तर्ज ख्याल की ज़रूरत होती है। आप अपनी जगह हमदर्द और उम्दा दोस्त हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे अहकामात दूसरी जगहों के नहीं हैं। मुझे बगदाद में रहकर अपने मुकद्दर के फैसले का इंतज़ार करना है। अकाए राजी, इतने जर्दरू क्यों हो? क्या तुम्हें दश्त सूस की खुशबू चारों तरफ फैली महसूस नहीं होती? आज दश्त नाजा है और ज़रे रक्सा है। आज तो कामगार और बामुराद दिन है। आज इश्क तपा अपनी मंजिल को पहुंचेगा। आकाए राजी, आकाए राजी सुनो, सुनो आकाए राजी। हवा मुबारकबाद नगमों से यूं भरी है जैसे आवाजों से बाजा। मंसूर का बेटा कैसा दीवाना हो गया है। बाखुदा मैं दीवाना हो जाऊंगा। हुसैन, क्या तुम सचमुच इतने दीवाने हो कि तुम्हें जान से गुजरने का भी ख्याल नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये जान ही तो थी जो राह में हायल थी। अब मैं आजाद हूं, आजाद हूं। अब भौर में यूं मिल गए हैं जैसे शराब में पानी। ये तसव्वुफ है। राजी बरज़ा, खुश, मुस्तैद, उसको पाने की खुशी में दीवाना। तुम्हें तकलीफ महसूस नहीं होती? नहीं, बखुदा नहीं। मुझे तकलीफ क्यों हो? वो मेरा दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूं। हम में सिर्फ लाऊत और नासूत का फर्क है। अब वो भी नहीं रहा, वो भी नहीं रहा। अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक।